નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 10ની અંદર ગણિત વિષયમાં પહેલા ચેપ્ટરની અંદર અભ્યાસ કરતા હતા ત્યારે વિડિયો લેક્ચર 5ની અંદર એટલે કે પાર્ટ 5માં આજે આપણે સ્વાધ્યાય 1.3ના દાખલા શીખવાના છીએ। આપણે સ્વાધ્યાય 1.3ના બીજો અને ત્રીજો દાખલો શીખવાનો છે। પહેલો દાખલો આપણે આગલા લેક્ચરની અંદર એટલે પાર્ટ 4ની અંદર શીખી ગયા। જો કોઈ હજી ન જોયો હોય તો આ આઇકોન ઉપર ક્લિક કરી અને તમે પાર્ટ 4નો વિડીયો નિહાળી શકો છો। આજે આપણે પાર્ટ 5ની વાત કરીએ તો એમાં દાખલા નંબર 2 આપ્યો છે કે 3 + 2√5 એ અસમય સંખ્યા છે, સાબિત કરો। તો શરૂઆત જ્યાંથી કરો અહીંયા લખવાનું તમારે। ધારો કે x બરાબર 3 + 2√5 એ અસમય સંખ્યા છે, પણ આપણે અહીંયા લેવાની છે સમય સંખ્યા છે। તો આ x બરાબર 3 + 2√5 જ્યાં 3 અને 2 એ પૂર્ણાંક સંખ્યા હોવાથી સમય સંખ્યા જ થાય। તો આ 3 સમય સંખ્યા છે, x એ સમય સંખ્યા છે, 3 આ બાજુ આવે તો કેવા થઈ જશે તો કે માઇનસ બરાબર 2√5 આ 2 પણ સમય સંખ્યા છે, છેદમાં જશે તો x - 3/2 બરાબર √5 એટલે આ આખે આખું પદ સમય સંખ્યા થઈ ગઈ। આને નામ આપી દો સમીકરણ નંબર 1। હવે આપણી પાસે ઓલી શરત છે કે જો કોઈ સંખ્યા p એ અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય તો વર્ગમૂળ p એ હંમેશા અસમય સંખ્યા થાય। માટે 5 એ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે તો √5 એ અસમય સંખ્યા થાય। માટે આ બાજુ સમય છે, આ બાજુ અસમય સંખ્યા, બે સરખી કહેવાય નહીં। માટે લખી નાખવાનું આપણી ધારણા ખોટી છે। માટે 3 + 2√5 એ અસમય સંખ્યા થાય। એવી જ રીતે તમને ત્રીજા પ્રશ્નનો પહેલો દાખલો આપ્યો છે। 1/√2 છે તો સૌ પ્રથમ આપણે તો છેદમાં વર્ગમૂળ દૂર કરીએ તો વર્ગમૂળ દૂર કરવા માટે તમારે અનુબદ્ધ કરણી લેવી પડે, એટલે ઉપર નીચે √2 વડે ગુણવા પડે, એટલે ઉપર √2 એકા √2 અને નીચે √2 ગુણ્યા √2 એટલે કેવા થઈ જશે આખા। એ બે ક્યાં ગુણાઈ જશે સામેની બાજુ। તો અહીં લખવું હોય તો કે ધારો કે x બરાબર 1/√2 એ સમય સંખ્યા છે। હવે આપણે x બરાબર કિંમત મેળવી √2/2 આ બે સમય સંખ્યા, x એ સમય સંખ્યા તો બે સામેની બાજુ ગુણાય તો લખાય 2x બરાબર √2 સમીકરણ નંબર 1। જ્યાં આ બાજુ સમય છે ને આ √2 એ કેવા કહેવાય અસમય સંખ્યા, પરંતુ આપણે અહીંયા લખીશું કે જો p એ અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય તો √p એ असमय संख्या थाय।
तो माटे अपनी पासे जे संख्या है आ बाजू बराबरनी बीजी बाजू 2 है, तो आ 2 ए अविभाज्य संख्या है, माटे √2 ए केवी थाय असमय संख्या थाय। माटे आपणे तो लख्યું समय संख्या, तो शुं आ आवशे आपणी धारणा खोटी है, माटे 1/√2 ए असमय संख्या थाय। पछी आपणी पासे त्रीजो दाखलो आप्यो छे जे आना जेवो ज छे। जोईए तो आपणे कि त्रीजो दाखलो तमारी पासे छे x बराबर 6 + √2। तो आ x तो पहला तो लखी नाखवानुं, धारो के x बराबर 6 + √2 ए समय संख्या है। माटे x बराबर 6 + √2 आ 6 रे समय संख्या ज कहेवाय के 6 ए पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक होवाथी समय संख्या है। तो x ए समय है, 6 ए समय है, आ बाजू आवशे तो केवा थी जशे तो के माइनस, तो x - 6 बराबर √2 समीकरण नंबर 1। एक बाजू समय है ने एक बाजू वर्गमूल वाळुं पद है। तो जोईए अपनी पासे शरत ज छे कि जो वर्गमूल पी ए अविभाज्य संख्या हो तो 2 अविभाज्य संख्या है, √2 पण अविभाज्य संख्या है, माटे आपणी धारणा शुं छे खोटी है। आटलू चोखंडू अहींया ने अहींया पाछुं बेसाड़ी देवानुं छे। अपनी धारणा खोटी है त्यां सुधी ई ज थयुं ने कि √2 होवाथी एना ई ज जवाब आवशे। तो नीचे लखी शकाय कि अपनी धारणा खोटी है, माटे 6 + √2 ए असमय संख्या है। जो तमने आ तो 2 मार्कनी अंदर प्रश्न पूछाय तो आपणे आ रीते करवानो। जो तमने परीक्षानी अंदर जो 1 ज मार्कनी अंदर प्रश्न पूछाय तो एना माटेना शॉर्टकट रीतना 3-4 એટલે કે સોરી 12 सूत्र आप्या छे जे उपर छेल्ला टॉपिकमां तमने समजावी दो। तो आपणे वात करवानी हती कि समय संख्या अने असमय संख्याना सरवाळा बादबाकी गुणाकार भागाकार करता जे जवाब मळे ए केवी संख्या मळशे एनी आपणे चर्चा करवानी छे। तो पहला तो आपणे वात करी दईए, 2 समय संख्या होय, बंने समय संख्या होय त्यारे तो कि एक संख्या समय होय, बीजी संख्या समय होय अने जो ये 2 संख्यानो सरवाळो करवामां आवे त्यारे समय संख्या ज मळे। એટલે કે દાખલા તરીકે आ 5 ए समय संख्या कहेवाय, 3 ए समय संख्या कहेवाय, सरवाळो करो तो 8, तो 8 पण केवी कहेवाय समय संख्या ज कहेवाय। ए ज रीते समय माइनस समय बराबर समय संख्या, तो समय संख्या एटले के 5 - 3 बराबर 2, तो आ 2 पण केवी संख्या कहेवाय समय। समय गुणिया समय बराबर समय संख्या, तो 5 × 3 बराबर 15, तो आ पण केवी थाय समय संख्या। ए ज रीते समय संख्या भांगा समय संख्या बराबर समय संख्या, 5 भांगा 3 बराबर 5/3, आ पण समय संख्या P/Q स्वरूप। रेडी। तो कि जो 2 समय संख्या होय तो एनो जवाब हमेशा केवो मळे समय संख्या ज मळे। नोंध, 2 समय संख्या
વચ્ચે કોઈ પણ ક્રિયા કરતા મળતી સંખ્યા સમય સંખ્યા જ થાય। એ જ રીતે આપણે વાત કરીએ, એક સંખ્યા સમય હોય, એક સંખ્યા અસમય હોય, એટલે કે બંને ભિન્ન સંખ્યા હોય, એક સમય અને એક અસમય। તો જોઈએ, સમય પ્લસ અસમય એટલે જવાબ આવે અસમય સંખ્યા। પછી સમય માઇનસ અસમય એટલે જવાબ આવે અસમય। સમય ગુણ્યા અસમય બરાબર અસમય, અને સમય ભાંગ્યા અસમય બરાબર અસમય। કેવી રીતે કહેવા માગું છું? તો જોવો અહીંયા દાખલા તરીકે કે એક તમારી પાસે 5 છે અને સમય સંખ્યા √3, એક સંખ્યા 6 લ્યો, બીજી સંખ્યા √2 લ્યો। તો હમણાં જ આપણે એક દાખલો જોયો, દાખલા નંબર 3, 6 + √2। આ જ વિડીયોની અંદર આપણે હમણાં સાબિત કર્યું કેવી થાય અસમય સંખ્યા। તો સમય વત્તા અસમય એટલે જે આ જવાબ મળ્યો, આ જવાબને કહેવાય અસમય સંખ્યા। એ જ રીતે સમય માઇનસ અસમય, આ પણ કેવી થાય અસમય સંખ્યા। સમય ગુણ્યા અસમય 6 √2 તો પણ કેવી થાય અસમય સંખ્યા। એ જ રીતે 6 ભાંગ્યા √2, 6/√2 આ પણ કેવી થાય અસમય સંખ્યા જ થાય। કરણી લેશો તો પણ અસમય સંખ્યા જ થાય। ઓકે, હવે વાત કરવાની છે આપણી પાસે જે છે એ બંને સંખ્યા કેવી હોય અસમય સંખ્યા હોય। બંને સંખ્યા જો સમય હોય તો જવાબ સમય જ મળે, એક સમય એક અસમય હોય તો જવાબ અસમય મળે। હવે ત્રીજી રીત, બંને સંખ્યા અસમય સંખ્યા હોય તો બંને સંખ્યા અસમય સંખ્યા હોય એટલે તો જોઈએ આપણે અસમય સંખ્યા હોવા માટે બે સંખ્યા અસમય કીધી તો હંમેશા યાદ રાખવાનું અસમય વત્તા અસમય બરાબર અસમય સંખ્યા, એટલે કે √3 વત્તા √2 બરાબર √3 વત્તા √2 જ થશે। આવું ઉદાહરણ લઈએ તો પણ ચાલે। એ જ રીતે તમને એમ કહેવામાં આવે કે અસમય માઇનસ અસમય બરાબર અસમય સંખ્યા મળે અથવા તો સમય સંખ્યા મળે। કેવી રીતે? પહેલાં તો આપણે આની બાદબાકી કરીએ, √3 - √2 તો બાદબાકી ન થાય એટલે આને અસમય સંખ્યા જ કહેવાય। બીજું ઉદાહરણ લઈએ, √3 માંથી √3 ને બાદ કરીએ, બે √3 છે, જવાબ આવ્યો એ 0 આવ્યો તો 0 કેવી સંખ્યા કહેવાય તો કે સમય સંખ્યા કહેવાય। તો માટે જો બે સંખ્યા સમાન હોય અને બાદબાકી કરવામાં આવે તો સમય સંખ્યા મળે, બે વિરુદ્ધ અસમય સંખ્યા હોય તો એની બાદબાકી હંમેશા કેવી થાય અસમય સંખ્યા। એવી જ રીતે અસમય સંખ્યા ગુણ્યા અસમય સંખ્યા જવાબ અસમય આવે અથવા તો સમય આવે। તો જો √3 ગુણ્યા √2 તો તમારો જવાબ થઈ ગયો √6, અથવા તો √3 ગુણ્યા √3 કરો તો તમારો જવાબ થઈ જાય આખા 3। તો આખા 3 એટલે કેવી સંખ્યા સમય સંખ્યા। એવી જ રીતે છેલ્લી રીતે એટલે કે અસમય ભાંગ્યા અસમય તો જવાબ અસમય આવે અથવા તો સમય સંખ્યા આવે। માની લ્યો √3 ભાંગ્યા √2 છે તો લખું તો આમ લખી શકાય, વર્ગમૂળની અંદર 3/2 આખે આખા અંડર √ ઓફ, અથવા તો બીજી રીત એટલે કે √3 ભાંગ્યા √3 કરવામાં આવે તો ઉડી જાય, જવાબ કેટલો આવે આ 1। આ 1 એટલે સમય સંખ્યા અને આ એટલે અસમય સંખ્યા। તો
આ રીતે તમારે આના ઉપરથી શોર્ટકટ રીતે તમે એને 1 માર્કની અંદર પ્રશ્ન પૂછાય તો આ 12 સૂત્રની મદદથી તમે એનો જવાબ આપી શકો. જો બંને સંખ્યા સમય હોય તો મળતો જવાબ સમય સંખ્યા થાય, એક સમય અસમય હોય તો જવાબ અસમય જ આવે. બંને સંખ્યા અસમય હોય તો સરવાળામાં અસમય, બાકી બધામાં સાદુરૂપ આપવું પડે. જો અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને નવી નોટિફિકેશન માટે બેલ આઇકોન ઉપર ક્લિક કરો. થેન્ક યુ.